හලලූයා ස්වාමිනි. අද බදාද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ බලත්තු හාස්කම් සහ වික්‍රමානිතු ක්‍රියා ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද ඔබ වහන්සේට සාක්ෂියක් ලෙස ඔබ වහන්සේට මහිමයක් ලෙස ඔසවන්ට සූදානම් වෙන දවසයි ස්වාමිනි. මෙන්න මගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ සියලු සාක්ෂි ඔබ වහන්සේගේම මහිමය පිණිසත් ඔබ වහන්සේගේම ගෞරවය පිණිසත් ඔසවන අතර මගේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මුළුම සෙනග මේ මුළුම ආශිර්වාද කරන කොටගෙන මේ සියලු සාක්ෂි කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ ජීවිත තවත් ආශිර්වාද කෙරේවා. මේ සාක්ෂි අසන්නා වූ සෑම කෙනෙකුම ජීවිතද ඔබ වහන්සේ තවදුරටත් ඔබ වහන්සේගේ ඇදහිල්ල තුළ ස්ථීර කෙරේවා, දිරිමත් කෙරේවා. ඔබ වහන්සේම ස්වාමීන් වහන්සේ එලෙසම බලවත් ලෙසත් මහිමාන්විත ලෙසත් මේ මුළු සාක්ෂි කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේ නාමය එසවේවා. ඔබ වහන්සේට පමණක්මයි ඔබ වහන්සේ නිසාමයි මේ සියලු මහිමය ඒ සියලු ගෞරවය මුළුම නමස්කාරය නාසරිය ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අතිඋතුම් බලන්තු නාමයෙන්. ආමේන්. Heavenly Father, Almighty God, we come to you this evening to thank you for this beautiful day that you have given us. And as we go through this day, we thank you for all the good things that you are done for us and all the things that we look forward to in the days to come. And as we look forward to all the good things that are happening to us, we are forever reminded that you have told us that poverty is part of our way of life, and if we live properly, we will understand that everything that happens is as per your record for us, that you have put us in this special place for a specific reason, and we must do what is good for us. So we thank you for all the plans that you have made for us. And as we suffer sometimes the part of the things that are not good for us, what we think are not good for us, you always tell us that temptation is not the sin, but giving in to temptation is the problem. So we pray that you will help us to overcome the temptation that comes in our way. And whatever happens, we thank you for choosing us to show us, sometimes through ourselves, sometimes through other men, that whatever happens is as per your plan. So we thank you and bless you this evening. And as we remember that everything that happens has got a reason, so we thank you and bless you this evening. And as we look forward to all the things that are happening to us, we remember that the good things and the bad things are all meant for a specific reason. And the specific reason is to teach us a lesson, to show us not to do what the others have done, but in everything that happens, to give you thanks for all the good things that are happening to us. So we thank you and bless you this evening. We thank you for the wonderful week that has gone by. And in everything that happens, we thank you and bless you. And we pray great blessings upon the children of God, of this church, and of all the children in your kingdom. And we thank you and bless you. In your precious name we call for blessings. Amen and amen. Amen. Good evening, precious people of God. Let us rejoice today as I testify of His goodness. I believe God is working in an amazing way, and I would like to thank Him and honor Him. I praise Him, and I appreciate what He has done into my life until now. I would like to share what the Lord has done in my life. For 4 months, our visa was not being transferred. But praise God, the other day the hotel managed to transfer us to the hotel, and we are now employed by them. And I give glory to God for the miracle that He has done, because truly He is God who is able to do immeasurably, abundantly, above and beyond. There's nothing is impossible to Him. Nothing is too hard with God. Though it is impossible, it was really not easy to think until we have this our card
resident card in our hand because they are trying to transfer for a few months, but only now that it happened. But truly, God made it possible in His own timing. And I give glory to God that once again I am employed, and though some of our colleagues has gone, and now we are here still working with, because I believe that God has a purpose in my life and to my entire family in this country. But I also believe that wherever we go, whatever He wants us to do, whatever ministry that He will put us in, that God will make a way when there seems to be no way. I believe that God will do something if my visa has been transferred or has been renewed. All the entire church members will be renewed, and also my family. Nothing is too difficult for Him. I know that He has a perfect timing, and we just have to wait upon Him. So the lockdown again will going to happen in few days, and though we have no proper salary, but I give glory to God. I thank Him that indeed we still have something to eat every day, because He is the God who can supply all our needs according to His riches through Christ Jesus. So I would like to thank Pastor Sahani and the entire warriors that keep praying for us. We know that this is the day that, or this is the time that we have to humble and kneel down before Him. And as we prayed for the needs of other people, God will intervene and will look after our needs. So I would like also to thank the Lord for healing my husband's hand for many years, that it has been bothering to him, and it is really painful. It's not only a frozen shoulder, but it is like shooting pain. But recently we realized that God already healed him, and that now he can lift up his hand. And this is the beginning of the miracle that He promised, that He will restore my husband's health. And thank you for all of you, Pastor Sahani as well, for keep praying for us unceasingly. We know that through prayers, something good is going to happen, and God will go to work, because the prayer of the righteous man is powerful and effective. So as a church, let us continue to trust Him. Whatever is happening, let us fix our eyes to the unseen, not to the sin. For the unseen is eternal, and for the sin is temporary. So I give glory to God, and I give honor to Him, and I will continue to praise Him and honor and glorify His name. And I will continue to magnify His holy name. For who He is our God that never slumber nor sleep. So I would like to encourage all of us to continue to be still and believe that God will perform miracle in the whole our families and the whole church. So I thank you and bless you. Thank you for listening for my testimony. And see you next week, and have a blessed evening. Amen and shalom. Hallelujah. අද මගේ සාක්ෂිය මේ CGC සභාව අපේ ඔමාන සභාව නිසා දෙවියන් වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති කරනවා. මාස 4කට අධික කාලයක් සභාවට ගියේ නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ කරුණාව පාස්ටර්ගේ මඟ පෙන්වීම අනුව ඒ ආඥා තුලින් ශක්තිමත් කරලා දේව වචනය දෙමින් හැමදාම මේ ගෙදරයි ඇත්තටම කවුරු හරි කිව්වොත් විශ්වාස කරන එකක් නෑ. මේ ගෙදර අයගේ පුදුම කරුණාව ලැබිලා තියෙනවා සේවය කරන්න. ගොඩ සේවය අධික වුණත් උන්වහන්සේ
ගේ උපකාරය නිසාමයි මේ සියල්ල කරගන්න පුළුවන් උනේ. අනික ඔමාන් සභාව චර්ච් එක ගැන මේ ගෙදර අය දන්නවා. මං කියලා තියෙනවා පාස්ටර් සහනි ගැන මං ෆොටෝ එක පෙන්නලා එයා ගැන කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙයා තමයි අපිට මෙහෙ ඉන්න මේ මග පෙන්වන්නේ මෙයා තමයි මේ කියලා පාස්ටර් සහනි දා අපේ ගෙදර එන්න හද්දිත් මං කිව්වා එයා කොරෝනා ඉවර වුණාම ගෙන්න ගන්න කොරෝනා වලින් පස්සේ ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මන් දෙවියන් වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති කරනවා අන්නේ ජාතීන් ඉදිරියේ ඔමාන් CGC සභාව මේ තරම් වහන්සේ ඔසවා තිබෙන නිසා අනේක වාරයක් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ස්තුතිය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිම වේවා මගේ ජීවමාන ජීවිතේ ඔබට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියනවා ස්වාමිනේ. අද දවස දුන්න නිසා ඔබ වහන්සේ අද දවසට ආශිර්වාද පිරි දවසක් නිසා ඔබට ස්තුතියි කියනවා ස්වාමිනේ. ඒ වගේම ස්වාමිනේ සභා පවුලේ සෑම දරුවෙක්ම සුද්ධ හස්තයට බාර කර යාඥා කරනවා ස්වාමිනේ. එකම පවුලක් ලෙස එකම කණ්ඩායමක් ලෙස ඔබ වහන්සේට බාර කරන්නා වූ මගේ දෙවි පියාණනි, ඕ මගේ අබ්බා පියාණනි, ඔබ වහන්සේම ස්වර්ගයෙන් ලබා දී තිබෙන නොන දැනුම දැන ගැනීම ප්‍රඥාව නොන දැන ගැනීම මඟ පෙන්වීම නිසා ඔබට ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි මගේ දෙවි පියාණනි. ඒ වගේ මගේ රජුරුවන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මගේ පවුල් වලද ඔව් ස්වාමීනි සභාවට දේ සභාවේ සෑම දරුවෙකුටද ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ සුවේ සමාදාන පීතිය නිසා ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි. ඔබ දුන්නා වූ අසිරිමත් වරදන් නිසා ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි මගේ පියාණනි. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. ඒ වගේම පියාණනි අද දවසේ ඔබට අද දවසේ මගේ සාක්ෂිය නම් මම ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ ලේ වලින් සෝදා වසනාතර මගේ දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. ඒ වගේම ස්වාමිනී මීට අවුරුද්දක් වුණත් ස්වාමිනී මට ඔබ වහන්සේට සාක්ෂිය දරන්න බැරි වුණත් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ දා මගේ පුතාව ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච වෙලාවේ ඒ බයිසිකලේ ගිහිල්ලා මෝටර් සයිකලේ කුඩු වෙච්ච වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ පේන දක්න ඇහෙන දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඒ ළමයාව හොඳ වෙලාවට ඔබ වහන්සේ කැලේට ඉසිකරෙන් ඒ ළමයාගේ අද ජීවන හුස්ම දීලා තියෙන නිසා ඔබ වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි. ඒ ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ සුවේ සමාදානයේ නිසා ස්තුතියි කියනවා ස්වාමීනි. මට ඔබ වහන්සේට සාක්ෂියක් හැටියට දෙන්න බැරි වුණ නිසා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඒ සිතට ලබා දුන්න නිසා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියනවා ස්වාමිනේ. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. ඒ වගේම ස්වාමිනේ මේ පීඩාවෙන් පීඩාව මැද්දේ ජීවත් වෙමින් සිටින නිසා ඔබ වහන්සේ අපිට ජීවන හුස්ම තබලා තිබෙන නිසා ඔබ වහන්සේ හිගයක් නොකර ජීවත් කරන නිසා ඔබ වහන්සේට සාසියක් ඇටින් අනෙක් වාරයක් ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. හාලෙලූයා හාලෙලූයා. ස්තුතිය ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිම වේවා මගේ ජීවමාන ජේසුනි. ඔබට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියන අතිඋතුම් වූ නාසරීය ජේසුස් වහන්සේගේ මනර්ගු නාමයෙන් ආමීන් ආමීන් ආමීන්. හල්ලෙලූයා. ස්තුති වේවා මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් පුද කරන මගේ ජීවමානෝ දෙවියන් වහන්සේ. ඕ මගේ ස්වාමිනේ අද දවස් වෙනුවෙන් මම ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේට. ඕ මගේ පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දේව වචනයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ ඒ අවස්ථාව වෙනුවෙන් මම ස්තුති කරනවා මගේ ස්වාමින් වහන්සේ. මගේ ජීවමානෝ දෙවි පියාණනේ ඔබ වහන්සේට කාර්යයක් ස්තුති වේවා වෙනුවෙන්ද ස්වාමින් වහන්සේ. මම මගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ස්තුති කරනවා මගේ ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ වගේම මගේ පුතා කොරියන් දේශයේ ඒ දරුවා ආරක්ෂා කරලා තියෙන නිසා අනෙක් වාරයක්ම ස්තුති කරනවා මගේ දරුවෝද මගේ පවුලේ සියලු දෙනාද ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා තියෙන නිසා අනෙක් වාරයක්ම ස්තුතියි මගේ ස්වාමින් වහන්සේ.
ඔබ වහන්සේමයි මාවත් මගේ දරුවන්වත් ආරක්ෂා කරගෙන රැගෙන යන්න මගේ දෙවි පියාණනි. ඔබ වහන්සේටම ස්තුති වේවා මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම මගේ සභා පොලිසියලම සහෝදර සහෝදරයන් වෙනුවෙන්ද ඒ වගේම පාස්ටර් සහනි වෙනුවෙන්ද පාස්ටර් කින්ස්ලි වෙනුවෙන්ද අනේක වාරයක්ම මගේ දෙවියන් වහන්සේට මම ස්තුති කරනවා. ඒ අයවද ඒකේ පවුල් වල ඇති සියලු දෙනාද වාසේ ආරක්ෂා කරලා තින්න නිසා ස්තුති කරන මගේ පියාණනි. මගේ අක්කද මන්දේශයේ සිටින මගේ අක් සහෝදරියද ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරපු නිසා ස්තුතියි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ රැකවරණයට අප තබාගෙන සිටින නිසා අනේක වාරයක්ම ස්තුතියි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සියල්ල මම මගේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ වෙතට මම සාක්ෂියක් මගේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ නාමය ඔසවන පිණිස මම සාක්ෂියක් කොට රැගෙනවා. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ මේ සියලුම සාක්ෂිය මේ සාක්ෂියද මගේ ජීවමානෝ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුතුල් ලේවලින් වසලා මුද්‍රා කොට සරපරක් මුදෙවි පියාණන් වහන්සේ වෙතට මම ඔසවනවා බාර කරනවා. මේ සියල්ලම අප වෙනුම කුසපත් වුණ අප වෙනුම මේ පොළොවට පැමිණ පූජා වුණ අප වෙනුම පූජා වුණ අපේ මනසට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම ඒ බලවත් නාමයටයි. ආමේන් ආමේන්. මම මගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා මහිමේ වේවා කියලා. මොකද මට ඇත්තටම ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඇත්තටම මමගේ දුවගේ මංගල්‍ය ගැන ගොඩාක් වේදනාවෙන් හිටියේ. ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ ළමයට ගොඩාක් කරුණාව දක්වලා තියෙනවා. මම නැති වුණත් මගේ නැති අඩුව දෙවියන් වහන්සේ වෙන කෙනෙකුට මාර්ගයෙන් හරියට ලැබෙන සලස්සලා තියෙනවා. මගෙන් කෙරෙන්න ඕන යුතුයකම් හැමදේම දෙවියන් වහන්සේට මේව කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා තියෙනාට හැමදේම ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ ගැන ගොඩාක් මගේ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවේ මගේ දරුවට මගේ නැති අඩුව දැනෙන්න දෙන්න එපා. දෙවියන් ජේසුස් තාත්තේ හිලේ වගේම මේ අඩුව දැනෙන්න දීලා නැහැ. මට ඉතින් ඒකට හිතට සතුටුයි. ඒ වුණත් ඉතින් මම නැති අඩුව මට දැනෙන ගොඩක් දුකක් දැනෙනවා. ඒ වගේම ජොබ් නැතුව හිටිය මට දැන් අදත් මේ දැනුත් ටිකකට කලින් මට පාකිස්තාන් ෆැමිලි එකකින් කතා කරලා කිව්වා සතිය දවස් දෙකක් තුනක් වැඩට එන්න කියලා. ඒකත් මම උදේ නැගිටිනකොට දෙවියන් වහන්සේට ඉල්ලුව දෙයක් ජේසුනේ කියලා මම දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා. මම කිව්වා මට කොහෙන් හරි රැකියාවක් ලබා දෙන්න මට ෆුල් ටයිම් හරි පාර්ට් ටයිම් හරි කියලා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ මට ඒක ලබා දුන්නා. මම ඒ ගැන ගොඩාක් ස්තුති වෙනවා දෙවියන් වහන්සේට. ස්තුති කරනවා නමස්කාර වේවා. ගෞරව වේවා කෝටි වාරයක් මම ස්තුති කරනවා දෙවියන් වහන්සේට. වෙන්න හැමතැනකදීම ඕනේ කිට්ටවන එක මට ඒ වගේම ඉන්න තරක් නැතුව තිබ්බ එකක් දෙවියන් වහන්සේ මට සලස්සලා දුන්නා. මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරක මට ඇත්තටම ඉන්න තැනක් එතන ලබා දුන්නා. ඒ ගැන මම ගොඩක් ස්තුති වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මගේ දෙවියන් වහන්සේට ගොඩාක් ස්තුති වේවා කියලා මම කියනවා. යේසුස් පිටයි. सर्व बलधारी सर्व पराक्रमो जीवमान देवियन वහන්සේට මම ප්‍රථමයෙන් ස්තුති කරන ප්‍රශංසාව දෙනවා ගෞරවය දෙනවා මහිමය දෙනවා මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේට. සෑම මොහොතකම අපව සොයාගෙන යන සෑම පීඩාවකදීම අපව ආරක්ෂා කරන මගේ දෙවි පියාණන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසාව දෙනවා. මම මේ පීඩා කාලයේ මේ ඔමාන් රටේ බොහෝම දුෂ්කර පළාතක සිටින්නේ. ඉතින් මම මේ කොරෝනා වෛරසය තියෙන අතර මම දෙවියන් වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරගෙන මගේ පිපාසය මම දෙවියන් වහන්සේ තුළට යෑමයි. මම සෑම සිකුරාදාවකම සභාවට යන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රහස්පතින්දා වෙනකොට මට හරි ඉන්න බැරි වෙනවා. ඒ තරම් ආශාවක් ඇති වෙනවා සභාවට යන්න. නමුත් මට හැම මොහොතකම මේ මිනිස්සුන්ට බෑ මට මාව ගෙනිහින් දාන්නයි ගේන්නයි. ඉතින් මෙයාලා කිව්වා ගෙනිනවා කියලා. නමුත් මම කැමති නෑ. මේ මිනිස්සුන්ට එදාට තමයි නිදා ගන්න හැටි තියෙන්නේ දවල් නැක. මම ඉතින් උදේම යන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා ඇත්තම කියනවා නම් මම මේගොල්ලන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කෙනෙක් මට කතා කරලා තිබුණා. ඒ නමුත් එයාත් හරි ටිකක් මට ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක නිසා ඇත්තටම මට බයකුත් හිතුණා. ඒත් එක්කලා යන්න බයකුත් හිතුණා. නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දකින දන්න දෙවියන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේ මම නොහිතපු විදිහට නොහිතපු ආකාරයකට ඒ සභාවෙම සහෝදරයෙක් විසින් මට තව කෙනෙක් වඳුන්ලා දීලා මම හිතනවාටත් වැඩිය මට පරිත්‍යාකාරීව මාව ආරක්ෂා කරගෙන මගේ දෙවියන් වහන්සේ මට
ඒ ළමයාව ඇත්තටම ස්වර්ගයෙන්ම දුන්න දේව දූතයෙක් හා සමානයි. ඒ දරුවා මට ලැබුණා. දෙවියන් වහන්සේට මම ස්තුති කරනවා. මගේ ආරක්ෂාව ඇතුව මට කිසිදු කරදරයකට ලක් නොවි කිසිදු බයකින් හැකයකින් තොරව යන්න මට උන්වහන්සේ දේව සභාවට එන්නත් සෑම ආකාරයකින්ම මට සැනසීම උදා කර දුන්නා. ඉතින් මේ දුෂ්කර පළාතේ ඉඳලා මට ඒ ස්ථානයට එන්නත් සෑම අන්දමකින්ම ආරක්ෂා සහිතව යන්න දුන්නා වූ දේව කරුණාව නිසා මම දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් ඒ බලය ඔයාලා සෑම කෙනෙකුටම කියනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ බොහෝම බලවන්තයි. දෙවියන් වහන්සේ අපට සෑම දෙයක්ම සපයමින් අපව ආරක්ෂා කරමින් මේ කොරෝනා වෛරසය ඇතුළත දෙවියන් වහන්සේ අපට ලඩක් දුකක් නොවී අපට සෑම දෙයක්ම සපුරාලමින් අපව ගෙනියන නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. මගේ මේ සාක්ෂිය දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධ ලේ වලින් වසා මුද්‍රා කරන අතර සියලු ගෞරවය සියලු මහිමය මගේ ආශ්‍රය ජේසුස් වහන්සේ අත්‍යුත්තම උපවාසයට පමණක් ආමේන් ආමේන්. හලෙලූයා. ජීවමානව බලවත් වූ අතිශුද්ධ වූ කරුණාවන්ත ජේසුස් වහන්සේ වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සතු කියන්නේ සාක්ෂිය කරනවා. ගිය සතියේ ඉස්සර සතියෙන් ගොඩක් අසනීපෙන් මට බෙහෙත් කරන්න පපා උදව් කරා. මගේ සතියේත් මම යාඥා දැම්මාස් මේ සාක්ෂිය දැන් ගොඩක් හොඳයි. මට පාස් ගොඩක් ස්තුතියි සිස්ටර් ආනි විජත්තනම එයාදම පාස්ටත් කතා කරලා මාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා බෙහෙත් තරන් දෙවෙනි පාරටත් මට අසනීපක් කියලා ඒත් මට බෙහෙත් ගන්න යන්නේ උදව් කරා. ඇත්තටම මට ගොඩක් උදව් කරනවා හැමෝගෙම. මට සමාජයට ඇත්තටම අනික් අයත් මට උදව් කරපු අවස්ථා දෙන සිස්ටර් ධම්මිලායම සිස්ටර් ඒත් දැන් මේ වෙලාවේ අර හැමෝට පල්ලියට යන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් මොන අයුරින් හරි වචනෙන් හරි ඇත්තටම කට්ලිය කට්ටිය ඇත්තටම මට දාගලා මේ හොඳින් ඉන්නවද අහනවා. ඇත්තට ඒක ලොකු දෙයක් හැමෝගෙම. ඉතින් ඒකට දේශස් වහන්සේට තමයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දේශස් වහන්සේට ගොඩක් අනේක කෝටි වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැමෝටමත් ඒ වගේම පල්ලියේ මගේ සහෝදර සහෝදරන් පාස්ටර් ඇතුළු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඇත්තටම හැමෝටම දේශස් වහන්සේගේ වාදේ නිදහස් ආශිර්වාද කර දේශස් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය හැමෝටම නිදහස් වේවා. ඇත්තටම මම අද ගොඩක් හොඳයි. අද මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳයි අසනීප මගේ. ඒ වගේම මගේ අම්මා සමාලන මම ගොඩක් කරලා මම අර මගේ පවුලේ ප්‍රශ්න පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් ඒ නිසා මම ගොඩක් හිත ඇවුලෙන් හිටියා. ඇත්තටම මට පාස්ටර් කතා කරලා නිතරම ගණන් ගන්න එපා මෙහෙම තමයි කියලා මට පාස්ටර් ගොඩක් දේවල් කියලා දෙනවා. ඇත්තට පාස්ටර්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඊව තමයි මගේ සාක්ෂි. දැන් පවුලේ සමගිය තියෙනවා. අසමගිකම නැහැ. නමුත් අර මත ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒවන් සමාදාන යනවා. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේට සියලු මහිමේ නාමයෙන් හැමදේම උන්වහන්සේට සියලු මහි ගෞරවය ඒවා මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කෝටි වාරයක් ජේසුස් වහන්සේ හැමදේම හොඳින් කරගෙන යනවට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා උන්වහන්සේට ගෞරව වේවා මහිමේ වේවා. ආමේන්. සියලු දෙනාටම ජේසුස් පිහිටයි. හලෝ පාස්ටර් යේසු පීටයි දෙවියන්වහන්සේ කරුණාවෙන් අපත්කම ඔයා සමගමයි පාස්ටර්. ඇත්තටම මම කතා කරේ නැහැ කියලා පාස්ටර් අමනාප වෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම පාස්ටර් මගේ ෆෝන් එකට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. නමුත් මම ෆෝන් එක ගොඩාක් දුරට හදාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මම ගිහින් කමියුනිකේෂන් එකෙන් හදන්න ගියා. ඒකත් ලොකු සාක්ෂියක්. මම ඒක සාක්ෂිය ඔබතුමියගේ ගෲප් එකට දැම්මා. ඇත්තටම මගේ පුතාට ලයිසන් ගන්න මාර්ගෙට මම යාඥා කරන්න කියලා පාස්ටර්ටත් කිව්වා කියලා මට සාමාන්‍යයෙන් මතකයක් තියෙනවා. හැම කෙනෙක්ම යාඥා කරා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා මේ වෙනකොට මෙඩිකල් ගියා. මෙඩිකල් වලින් පාස් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විභාග ලිව්වා.
විභාගයෙන් පාස් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය නිදහස් කරලා දෙවියන් වහන්සේ සියලු සැලසුම් ඇතුව එයාට දැන් මේ වෙනකොට ලර්නර්ස් එකට ඇතුල් වෙන්න මාර්ගය නිදහස් කරලා තියෙනවා. මම දෙවියන් වහන්සේට කෝටි වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසාව ගෞරවය මහිමය දෙනවා. ඒ වගේම මම දෙවියන් වහන්සේට මේ හැම දෙයකම ණයගෙති මගේ දරුවනුත් මගේ ස්වාමියාත් ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ මට මේ කරන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කරන්න වූ සියලු දේට අපි හැමෝම ණයගෙති. ඇත්තටම අපිට දෙන්න දෙයක් නෑ, කියන්න දෙයක් නෑ, කරන්න දෙයක් නෑ. ස්තුති ප්‍රශංසාවක් විතරයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි, සන්තෝෂයි මේ කොරෝනා කාලය, මේ ලොක්ඩවුන් කාලය පුරාවට ඒ අතරින් ගිහින් මගේ දරුවට හැමදේම දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් කරගන්න ලැබීම ගැන, ඒ වගේම මගේ දරුවත් එක්ක තව අය ගිහින් තියෙනවා. එක එක්කෙනා විභාගයෙන් ෆේල් වෙලා තියෙනවා, මෙඩිකල් ෆේල්. නමුත් මගේ දරුවා නිරෝගීව මෙඩිකල් පාස්, මෙඩිකල් විභාගයෙන් පාස්, ලර්නර්ස් එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ලර්නර්ස් එකට යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා, තාම ගියේ නැහැ. ඊට අනිද්ද වෙනකොට යනවා. මොකද ලර්නර්ස් එකට යන්න දිනයක් දාලා තියෙනවා. ඒ දිනේට යන්න ඕනේ. ඒ දිනේට ගියපුවාම මාස 3ක පුහුණුවක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට කෝටි වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. වෙන අයට මුදල් අතින් වැඩි ලර්නර්ස් එකේ ඇත්තටම 25000කින් සියලු වැඩ කටයුතු ටික නිදහස් කරලා ලයිසන් එක අරන් දෙනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ ලර්නර්ස් එකෙන් ඉතින් ඒ සියල්ල කරේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, ආලේපය මතයි. උන්වහන්සේගේ දරුවන්ට උන්වහන්සේ කිසි දවසක ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ නැහැ. පාස්ටර් ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි, සන්තෝෂයි. දෙවියන් වහන්සේට කෝටි වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසාව ගෞරවය මහිමය දෙනවා. ඒ වගේම CGC දර්ශනයට, CGC සභාවට මෙපමණ කල් හැම සභාවකම හිටියා. කිසිම සාහනයක්, සතුටක්, සැලසුමක්, සුවයක් දැනගන්න දෙකගන්න ලැබුණේ නැහැ. CGC දර්ශනයට, CGC සභාවට එවිටින් කෙටි කාලයකදී මේ වගේ ආශිර්වාද ලැබෙන්න ආශිර්වාද කරේ අපගේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ දෑතේ සිටින්නා වූ දේවදාසයා පාස්ටර් කින්සිලි අනාගත වස්තුතුමාගේ සඵලත්වය මතයි. දෙවියන් වහන්සේට කෝටි වාරයක් ස්තුති ප්‍රශංසාව කරන අතර පාස්ටර්, සිස්ටර්, දරුවන් තුන්දෙනාටත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය නිදහස් වේවා. උන්වහන්සේ තුළින් ලැබෙන්න තියෙන සැප සම්පත් සියල්ල ලැබේවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. ඒ වගේම පාස්ටර්ට සියලු දෙනාටම, පවුලේ සියලු දෙනාටම ස්තුති ප්‍රශංසාව ගෞරවය දෙනවා. ඔබ සැමටම යේසු පිහිටයි සුබම සුබ උදෑසනක්. යේසු පිහිටයි පාෂාෂානය ඇතුළු සභාවේ සිටින සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට ඉතින් අදත් උන්වහන්සේ මහිමයට පත්වන පිණිස උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන පිණිස, උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන පිණිස අද ඔබ සමග මෙම සාක්ෂිය බෙදා ගන්නට දුන්නු කරුණාව නිසා ප්‍රථමයෙන් ශුද්ධ වුණාසේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයට සියලුම ගෞරව මහිමය දෙනවා. අද උන්වහන්සේ නිසා මම ඔබ සමග මේ සාක්ෂිය බෙදා ගන්නට උන්වහන්සේගේම කරුණාව මට අද තවදුරටත් නිසා නැවතත් මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම උන්වහන්සේ ස්තුතිය ප්‍රශංසාව ලබන්න ඕන එකම දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ. ඉතින් ගිය සතියේ බොහෝ දේවල් මගේ ජීවිතයේ සිදු වුණා. උන්වහන්සේ ක්‍රමෙන් මගේ ජීවිතේ බොහෝ ස්ථාන, බොහෝ දුර්වලකම් උන්වහන්සේ මට පෙන්වා දෙමින් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය උදෙසා නැගිටින්න උන්වහන්සේ බොහෝසේ මට බොහෝ වැරදි තැන් උන්වහන්සේ මට කියා දුන්න මේ සතියේ මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම පාෂාෂාන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇය මට ආඥා කරපු මේ ආඥාව නිරන්තරයෙන්ම මම අසා එම වතුර නිරන්තරයෙන්ම මම පානය කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඇත්තට මේ කාලය තුළදී පුදුමාකාර විදිහට මගේ ආත්මික ජීවිතේ, විශේෂයෙන්ම මට කියන්න තියෙන වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි, මගේ ආත්මික ජීවිතේ පුදුමාකාර විදිහට වෙනස් වෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම මම යාඥාව බොහෝ උදැසන මට අතපසු වුණා. මගේ
රාජකාරියත් එක්ක මම කාර්යබහුල වුණා. මම බබාලා සමග සිටින නිසා බබාලා සමගම නිරන්තරයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මගේ යාඥා ජීවිතේ ගොඩාක් කඩපණ වුණා. නමුත් උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සත්‍ය පුරාදී ස්වාමීන් වහන්සේ සියල්ල වෙනස් කරා. උන්වහන්සේට මම ප්‍රශංසා කරනවා. මම නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ සිටින බොහෝ ආසාවෙන් සිටිය කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ උදෙසා මට ජීවත් වෙන්න කැප වෙන්න බොහෝ ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේ සමග සිටින්න උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන්න උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්නට උන්වහන්සේට යාඥා කරන්නට අන්‍යය උදෙසා කැප වෙන්න උන්වහන්සේ මට යම් කාලයක් නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්න නිසා මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බේමින් උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සත්‍ය උන්වහන්සේ මගේ ආත්මික ජීවිතේ වර්ධනය කරා. උන්වහන්සේට මම ප්‍රශංසා කරනවා. උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලපු සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්නා. ඉතින් මම උන්වහන්සේ මුළු හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මාට ආයත උන්වහන්සේ ආත්මික ජීවිතේ තවත් ඉදිරියට යාඥා ජීවිතේ තවත් වැඩි වෙන්න උන්වහන්සේ මාව ස්පර්ශ කරා. ශිතාත්ම උන්වහන්සේගේ බලෙන් සල්මදේ කාංච උන්වහන්සේ මඟ පෙන්වමින් රැගෙන යන නිසා ස්තුතියි. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන වගේම මා කරන සේවයට උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කරන නිසා ස්තුතියි. මගේ පවුලටද ආශිර්වාද කරන නිසා ස්තුතියි. අද මගේ පවුල ටිකෙන් ටික උන්වහන්සේ දිනගෙන යනවා. උන්වහන්සේ ළඟ මේ සිටිනවා. ඉතින් මම උන්වහන්සේට අනෙක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ පවුල බෞද්ධ පවුලක් නමුත් අද උන්වහන්සේගේ කරුණාව මගේ පවුලට නිදහස් කර තිබෙනවා. ඒ සෑම දෙයක් නිසාම මම උන්වහන්සේට අනෙක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ නිසා අද මම ජීවත් වෙනවා. ඉදිරියට උන්වහන්සේ නිසා මාව ජීවත් කරන නිසා මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමි. ඒ සියල්ලම ගෞරවමයි උන්වහන්සේට. ජේසු පිටේ සියල්ලම දනාට දෙවියන් වහන්සේට අනෙක් වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ මොහොත දුන්න නිසා විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ මට මේ සාක්ෂිය කියන්න උන්වහන්සේගේ කරුණාව අනුග්‍රහය දුන්න නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මම දවසක හිතාගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ දේ දුන්නාන් පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ කට ඇරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සාක්ෂිය ප්‍රකාශ කරනවා කියලා. ඉතින් මම 2016 අගෝස්තු වලදා මම මැරිකලේ මැරිකල්ලා මාස 6ක් යනකම් අපි දරුවෝ හදන්න නැතුව ඊට පස්සේ අපි දරුවෝ හදන්න සූදානම් වුණා. නමුත් ඒ මාස 6 ඊළඟ අවුරුද්ද බැලුවා ඒත් මට දරුවෝ හිටියේ නැහැ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මම ගොඩාක් කනස්සලු වුණා. මට මගේ නෑදෑයෝ මගේ මූන්ට කිව්වා ඔයා වන්දයි මට දරුවෝ නෑ ඔයා වන්ද ගෑණියක් එහෙම කියලා එයාලා තරහ ගිහින් එයාලා මගේ මූන්ට මගේ ඇස් දෙකටම මට කන් දෙකටම හෙන්න මට ප්‍රකාශ කරා. නමුත් ඇත්තම ඒ වෙලාවේ හදවතට මොන දේ වුණත් මිනිහෙක් විදිහට මගේ හදවතට ගොඩක් වේදනාවක් ඇති වුණා. නමුත් කාලයක් ගෙවිලා ගියා අපිට ඉන්න තැනක් තිබ්බේ නෑ. අපි ගොඩක් කුලී ගෙවල් වල බඳලා වසර දෙකක් තුල කුලී ගෙවල් 4ක වගේ හිටියා. එක ප්‍රදේශයක හිටියේ නෑ. අපි රත්නපුරේ හිටියා, පුත්තලම හිටියා, ඊට පස්සේ ත්‍රිකුණාමලේ හිටියා. ඉතින් අන්තිමේට ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ආයෙත් හිටියා. ඇත්තටම අපිට නිවසක් ඕනේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුදුමාකාර කරුණාවෙන් අපිට කුඩා නිවස සාදා ගන්න උපකාර කරා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ගොඩාක් කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අපිටම කියලා වාහනයක්. ඇත්තම ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ හැම දෙයකටම වැඩිය මං ඉදුවේ දරුවෙක්. ඇත්තටම ස්වාමීනි මගේ මේ ලැජ්ජාවෙන් ඔබ වහන්සේ මාව නිදහස් කරන්න කියලා මං අඬලා යාඥා කරපු වාර අනන්තයි. ස්වාමීන් වහන්සේ එක දවසක් මට කතා කරා වන්ද ස්ත්‍රිය දරුවන් 7 දෙනෙකු සාදන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඒ පොරොන්දුව මට බලවත් පොරොන්දුවක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. ඊට පස්සේ මම ටික කාලයක් ගත කරද්දී වසර 2ක් ගියා. ඊට පස්සේ මම එක දවසක් සභාවේ යාඥා කර ඉද්දී ස්වාමීනි මට බෑ මම මේ සභාවට හයියෙන් කෑ ගහලා අඬනවා. මට මගේ දරුවා මට දරුවෙක් දෙන්න ස්වාමීනි කියලා. එදා පොඩි කුඩා දරුවෙක් සභාවේ හිමේ ඇවිදගෙන හිටියා. ඒ කුඩා දරුවා අතේ තිබ්බ පොඩි බයිබල්
මේක පොඩි කරලා ඒ කුඩා දරුවා සෙල්ලම් කර කර හිටියේ. ඒ පොඩි දරුවා මගේ ගාවින් දාලා ගියා. ඊට පස්සේ දාලා ගියාන් පස්සේ මම ඒක දිගහැරලා මං කියවද්දි ඒක දෙමළෙන් තිබ්බේ එක් පැත්තක ඉංග්‍රීසියෙන් තිබ්බේ. ඊට මම මේ පදේ ද්විතීය කතාව 7:14 මට හිතා ගන්න බෑ මං ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත කරා. කලකිරෙන අවස්ථාවන් වලදී බලාපොරොත්තුවක් නැති අවස්ථාවලදී බලාපොරොත්තුවක් දුන්නේ උන්වහන්සේ. ඒ ස්ථානයේ තිබ්බා නුඹේ සතෙක්වත් කවුරුවත් වද වෙන්නේ නුඹේ පරම්පරාව බොහෝ වෙනවා කියලා ද්විතීය කතාව 7:14. ඇත්තට මේ පදේ මට තව මාස 6කට විතර වළංගු වුණා. ඒ කියන්නේ මාව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඒක ශක්තිමත් වුණා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ දේව වචනයන් වලින් බොහෝ විදිහට මට කතා කරලා මාව ඉදිරියටම අරන් ගියා. නමුත් මම දැනගෙන හිටියා මම ඒත් හිතුවා ස්වාමීනි දැන් මෙච්චර පරක්කු වෙන්නේ ඇයි ස්වාමීනි අපිට දැන් දරුවෙක් නම් ඕනෙමයි කියන තැනමයි හිටියේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය මට පුහුද කියලා ඇහුවාම මම වන්දයි කිව්වා. ඒ දේවල් කියද්දි හදවතට ගොඩක් වේදනාවක් දැනුණා. නමුත් මම ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ හැකියාවක්වත් බලයකින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අතාරින්න නැතුව හිටියේ නෑ. ඇත්තටම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපේ පවුලේ මගේ මහත්තයා මගේ නැන්දම්මා මගේ අම්මලා ඒ අයවත් ශක්තිමත් කරමින් ඇත්තටම මේ ගමන අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ස්වාමීන් වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමීන් එක දවසක් මම බෙහෙත් පාවිච්චි කරාන් පස්සේ ඒ ડોක්ටර් කිව්වා මේ වගේ දවසදී ඔයා චෙක් කරලා බලන්න. ඔයාට සමහර විට ඉඳී කියලා. නමුත් චෙක් කරලා බලද්දිත් හිටියේ නෑ දරුවෙක්. ඊට පස්සේ මම ගොඩක් වේදනාවෙන් හිටියා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් කිව්වා ලේක චෙක් කරලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ලේක චෙක් කරලා හිටියන් පස්සේ මම සතියක් පහුණා. මං කිව්වා මං ලේක ගද්දිත් මං ලේක ඉන්ජෙක්ෂන් එකට අදිද්දි මං කිව්වා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මේකෙන් නම් මට පිළිතුරක් දෙන්නම ඕනේ කියලා. ඇත්තම මේ මං එදා වර්ෂිප් ලීඩ් කරන්න හිටියා. එතකොට මං ඒ අල්තාරේ උඩදී පවා උන්වහන්සේගේ ගායනයක් ගායනා කරා. ඇත්තටම පිළිතුරු දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. මං කිව්වා ස්වාමීනි මං ලබන සතියේ මේ වෙද්දි අල්තාරේ උඩට නගින්නේ ඇත්තටම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය ප්‍රකාශ කරලා කියලා. නමුත් සතියක් යන ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඒක චෙක් කරගන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං හිතුවේ ඒක නන් ප්‍රෙග්නන්ට්. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රෙග්නන්ට් නෙවෙයි කියලා ලියලා තියෙනවා නන් ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. නමුත් මගේ යාළුවෙක් කිව්වා නෑ ඒක සතියක් ගියන් පස්සේ කිව්වා නෑ ඒක එහෙම නෙවෙයි. ඕකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා මේ ශෂිකලා වගේilla ડોක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නන්න කියලා. ඇත්තටම මම ડોක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නුවම පස්සේ ડોක්ටර් කිව්වා මේකේ රිසල්ට් එක ගන්න ඔයා ප්‍රෙග්නන්ට් කියලා. එදත් මම වර්ෂිප් ලීඩ් කළා. එදා රෑ 7:00 විතර. ඉතින් මම ස්වාමීන් මට ඒ වෙලාවේ මට දෙවියන් වහන්සේ විතරයි මතක් වුණේ. මනුෂ්‍ය එදා දේ වචන පව මං කියුවේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි අනාථවත් නාරින් නෙමි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම යොහන් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉතින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සැනසිලිකාරයන්ව මේ අවසරේ පොරොන්දුවත් මම නුඹ සනසන්නෙමි කියන එක. ඉතින් ඒ පොරොන්දුවත් අල්ලගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේම කරුණාවෙන් ඇත්තටම මගේ අම්මා නිරහාරව මේ ගැන දවස් 40ක් යාඥා කරා. මගේ අම්මා මගේ නැන්දම්මා මම නැන්දම්මා කියන්නේ කැමති නෑ. ඇය තුලින් මම ගොඩක් ශක්තිමත් වුණා. ඉතින් මං සේවයට කැපුණා. මම බයිබල් කොලෙජ් ගියා. ඒ හැමදේම ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් දැන් මට මාස 2ක් සම්පූර්ණ වෙන්න යනවා මේ දරු ගැබට. ඉතින් මම ස්වාමීන් වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උන්වහන්සේ මට මේ දුන්නා වූ අනර්ගු තිලිනය ගැන. ඉතින් මම උන්වහන්සේට මේ දේ කැප කරනවා. ඒ වගේම මම මේ සාක්ෂි අහන ඔයාලටත් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව අතාරින්න එපා. මොකද අපිට අතාරින්න අවස්ථා ගොඩක් එනවා. මට මිනිස්සු කිව්වා මේ දේවාලයට යන රුවන්වැලි සෑයට ගිහලා ඔයා පඳුරක් ඔප්පු කරන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ඉෂ්ට වෙනවා. මස් මාළු කන්න එපා. අපේ ගෙදර එහා පැත්තේ තියෙන පන්සල. ඒ පන්සලට බොහෝ අය ගිහිල්ලා දරුවෝ අවුරුදු 10ක් දරුවෝ නැතුව ඉඳලා සමහර අයට දරුවෝ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත්
ඒ හැම දෙයක්ම යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් කියලා මම දන්නවා. ඒ දේවල් නිෂ්ඵල වෙනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ හැම දෙයක්ම කනට වටලා නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ වත් නෑර මේ ගමන එන්න දුන්නේ උන්වහන්සේගේම කරුණාවක්. ඇත්තටම මගේ හොඳක්වත් මගේ හැකියාවක්වත් මගේ විශ්වාසකමක්වත් නෙවෙයි. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මමයි මගේ තිරින් අයියවයි අරන්ගේ ඔහු පවා ස්වාමි පුරුෂයෙක් විදිහට මාව ශක්තිමත් කරලා මට මේ ගමන මේ දෙයට මුහුණ දෙන්න මේ වෙන තාක්ම උන්වහන්සේ ඔහු මාත් එක්ක ආවා. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේගේම කරුණාව. ඉතින් ඔයාලගේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ වත්තරින්න එපා. ස්වාමීන් වහන්සේ දිගටම තියාගන්න. උන්වහන්සේ කරුණාව අත්දකින්න. ඇත්තටම අපි හිතන පතන දේවල් අද හෙට ඉෂ්ට නොවුනොත් ස්වාමීන් වහන්සේ කවදා හෝ දිනක ඒ දේවල් ඉෂ්ට කරන්නේ උන්වහන්සේගේ වෙලාව කැමැත්ත අනුවයි. ඉතින් උන්වහන්සේගේ වෙලාව කැමැත්ත අනුව අපිට බලාගෙන ඉන්න ඉවසිලිවන්තව ඉන්න අමාරුයි. ඒකයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වල්ලගෙන තදින් මේ ගමන යන්න කියලා ඉන්නමි. මේ සියල්ලේ ගෞරවය මහිමය මගේම දෙවියන් වහන්සේට පුද කරමින් අවසන් කරනවා. යේසුස් පිතා. හලෙලූයා හලෙලූයා. අද ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ අභිමුඛයට නැවත එනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ රක්ත රුධිරයෙන් මාගේ මේ සාක්ෂිය මුද්‍රා කරනවා ආරක්ෂා කරනවා ස්වාමිනී. අද බදාදා දිනේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මට දුන්නා වූ මේ සතිය පුරාවට දුන්නා වූ සුවේ සමාදානයේ අවශ්‍යතාවයන් සපමිමින් තව තවත් රැකියාව තව තවත් සියලු බාධාවන් විනාශ කරමින් තව තවත් සුරක්ෂිත කරමින් මට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිදහස් කරන නිසා අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියන ඒ වගේම මැඩම්ගේ සිත්ද සර්ගේ සිත් වෙනස් කරමින් මට බාධාවක් නොවන ලෙස මග සැලසුම් කළ නිසා නමුත් මාගේ කැමැත්ත නොව ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත සැලස්ම අනුව මාහට එම රැකියාව කර ගැනීමට දුන්නා වූ කරුණාව නිදහස් කළ නිසා අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියන ස්වාමිනී. ඒ වගේම මේ පීඩා කාලය තුල මේ ගෙදර ඉන්න අය ඇමරිකාවට ගොස් ආවා. ඔවුන් සිටියේ භයානක වසංගතයේ ශීඝ්‍ර ප්‍රචාරණ රටකක්. ඔවුන් නැවත මාස 4යි දවස් 15කට පස්සේ ලන්ඩන් වලට ගොස් මේ රටට ආවා. ඔවුන් නිවාස අඩසිය දවස් 14ක් නිමා කර කිසිම වසංගතයකින් තොරව ආරක්ෂා කර දුන්නාට ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියන ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්ම ආලේපය ඔලිව් තෙල් මගින් ඒට පිළිසරණක් වූ බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ ඔලිව් තෙල් වල ස්ථීර බව මම විශ්වාස කරනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේමයි ස්වාමිනී. ඒ ඔලිව් තෙල් වලින් අපිට ලැබෙන උසුවේ සමාදානයේ සතුට ඉදේ රටේ අභිමුඛය වෙන දෙයකට කරන්න බෑ. යාලේපේ තරම් ඉතාමත් වැදගත් ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ මේ පීඩාකුල තුල මාව සුරක්ෂිත ලෙස රැගෙන යන නිසා තෙමෙන් මාගේ අම්මා ඔබ වහන්සේගේ සුරක්ෂිත ලෙස රැකගෙන යන නිසා මගේ පවුලේ අයද කිසිම වසංගතයකින් තොරව උන්ව ආරක්ෂා කරමින් ඔබ වහන්සේගේ රක්ත රුධිරය තුල මුද්‍රා කරන ස්වාමිනී මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේ හවුවර්ණයෙන් මෙන්න උන්ව රැගෙන යන නිසා අනේක වාරයක් ස්තුතියි කියනවා. ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට මාගේ මේ සාක්ෂිය බාර කර යටත් කර කැප කරන ස්වාමිනී මේ සියලු දේ මිල්ලා සිටින මාගේ නාසරී යේසුස් වහන්සේගේම අතිතුම් බලවන්ත වූ නාමයෙන් ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. දෙස්පීඩේ පාස්ටර් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියනවා පාස්ටර්. පළමුව මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම පාස්ටර්ට ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. මොකද මගේ එක වොයිස් එකකින් පාස්ටර් මට යාඥා කරලා එවලා තිබුණා. මම ඒ යාඥාව අහලා වතුර බෝතලයක් අරගෙන ඒ වතුර බෝතලේ අතේ තියන් ඒ යාඥාව අහලා මම ඒ වතුර බෝතලෙන් වතුර ටිකක් අරගෙන මගේ ඔළුවේ ඉස්මුදනට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා දාගෙන ඒ වතුර බෝතලෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ පීලා ඊට පස්සේ ආය අද උදේත් ඒ වතුර බෝතලෙම තියාගෙන එකෙන් වතුර බිව්වා. ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේගේ දේව කරුණාවෙන් අද දවසේම මට ඒ ඔළුවේ කැක්කුම හැදුන්නේ නැහැ. මම ගොඩාක් වේදනාවෙන් ඒ ඔළුවේ කැක්කුම නිසා මට දරන්න බැරි වේදනාවකින් මං හිටියේ. මගේ දෙවියන් වහන්සේට මං ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පාස්ටර්ටත් මං හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ඔළුවේ කැක්කුම පහ කරලා දුන්න නිසා දෙවියන් වහන්සේට මං අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you pastor. God bless you.
හාලෙලුයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව නමස්කාර වේවා මහිමය වේවා මගේ ආදරණීය ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ රන්ද ඇතර මම බාර කරනවා ස්වාමීනි ඕමාන් දේශයේ තිබෙන්නා වූ සහනි පාස්ටගේ සභාව ස්වාමීනි අද දවසේ සභාවේ සියලුම දෙනාගේ සාක්ෂි දවසයි ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මම බාර කරලා යටත් කරනවා ස්වාමීනි මේ කියන්නා වූ සාක්ෂි සියල්ල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ලේ මත සංගවනවා ස්වාමීනි මගේ යේසුනේ මගේ ජීවමාන දෙවි පියාණනි අද දවසේ මේ සාක්ෂි දරුවා වූ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මහිමය පිණිස ස්වාමීනි හැම කෙනෙක්ම දරුවා වූ සාක්ෂි ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මම බාර කරනවා කැප කරනවා ස්වාමීනි මගේ ජීවමාන දේවියන් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට මම බාර කරනවා සාක්ෂි කියු නොකියු සියලුම දෙනා ඔබ වහන්සේගේ ලේ වලින් වසන්ඩ ලේ වලින් ආවරණය කරන්න වටකොටු කරන්න කියලා යාඥා කරනවා ස්වාමීනි මගේ ජීවමාන දේවියන් වහන්සේ තව තවත් සාක්ෂි දරන්න තව තවත් සාස්කම් ඇති කරගන්න හැම කෙනෙකුටම ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන්න කියලා යාඥා කරනවා ස්වාමීනි ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ තව තවත් හැම කෙනෙකුටම මේ සාක්ෂි දරන්න කිසිම සැක බිය නැතුව ඉදිරිපත් වෙන්න ඔබ වහන්සේගේ හස්තයේ දිගකට ඔබ වහන්සේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්න කියලා යාඥා කරනවා ස්වාමීනි ඒ වගේම ස්වාමීනි මේ දේශයේදී සිටිනා වූ සියලුම ඇදහිවතුන් සියලුම දෙනාම ඔබ වහන්සේගේ ලේවලට යටත් කර බාර කර කැප කරනවා ස්වාමීනි හැම කෙනෙකුටම ඊගාව සතියේ සාක්ෂියක් දරන්න ඔබ වහන්සේ හාස්කමක් ඇති කරන්න කියලා යාඥා කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේටම බාර කරනවා කැප කරනවා ස්වාමීනි මේ සියලු ගෞරවය මහිමය මේ සාක්ෂිවල සියල්ල ස්වර්ග දෙවි පියාණන් වහන්සේටමයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ගෞරව වේවා මහිමය වේවා ස්වාමීනි හැම කෙනෙකුටම අනර්ග සාක්ෂි කියන්න දුන්නා වූ අනගේ කරුණාව නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති මගේ දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට මා මේ සියලු දේ බාර කරා කැප කරා එසෙව්වා ඔබ වහන්සේට මුත්‍රා කර යාඥා කරා ස්වාමීනි මේ සියල්ල ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න අතකසන්න හාස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පමණමයි ස්වාමීනි යේසුස් යන නාමය අනර්ග නාමයයි ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට බාරයි කැපයි බාරයි අති උතුම් වූ නාසරේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිශුද්ධ වූ බලවන්ත වූ නාමයෙන් ආමේන් ආමේන් ඔබ සැමටම යේසු පීඨයි Amen. Hallelujah ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට අනේක මාන ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී අද දවසේත් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නාමය උතුම්වන්ට දුන්න කරුණාව නිසා ස්වාමිනී මෙන්න ස්වාමිනී මේ සියලුය ආශිර්වාදයේ සියලු සාක්ෂි වහන්සේගේ ලේවලින් වසනවා එසේ යාඥා කරමින් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ හස්තේ තබා මුද්‍රා කරනවා ස්වාමිනී තවත් සතියකින් ඔබ වහන්සේගේ ඒ මහිමාන්විත බලය අත්දැකීමින් සාක්ෂි දරන්නට ඔබ වහන්සේ හැම කෙනෙක් වෙතම ඔබ වහන්සේ කරුණාව නිදහස් කෙරේවා නාසරී ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අති උතුම් බලවන්ත අනර්ග නාමයෙන්